أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى روح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وخصوصا له في حمد العظام وسلم وصلنا وحياه المنكلان وخصوصا له الليل عبر الغني وأصل وفروع من الله دغشنا الرحمة وهو مؤلف هذا الكتاب رضي الله عن شيخ جلال الدين بن محمد المحلي والشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر السيوطي وخصوصا إلى أرواح العلماء العاملين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وإلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا إلى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج
يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين جعل المسلمين يا ربنا يا كريم يا أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم المسلمين ثم الصلاة والسلام على
على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua yang hadir diberikan oleh Allah kesehatan sempurna fi ta'atillah wa rasulih, dan semoga yang punya kesulitan Allah berikan kelapangan, dan semoga Allah tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan taubatan nasuha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إلى جنة النعيم وإلى جوار الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, mari kita haturkan bersama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah wal barakah yang Allah berikan kepada kita, baik berupa kesehatan, berupa kenikmatan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang terbaik untuk kita, rezeki yang halal dan thayyibah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, beruntunglah seseorang yang dapat membangun di dalam jiwanya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Al-Quranul Karim, dan cinta kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah di ayat 177 kalau tidak salah ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu amat sangat besar
cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta inilah yang akan dapat menghidangkan kebahagiaan sejati karena terluka oleh dunia. Jadi seseorang yang dapat membangun cinta kepada Allah, yang berhasil membangun cinta dirinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat membangun cinta dirinya dengan Al-Quran, yang dapat membangun cinta dirinya dengan sholat, yang dapat berinteraksi cinta dengan seluruh kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya itu akan dapat memberikan dan menyuguhkan, bahkan menghidangkan berbagai macam kebahagiaan di dalam jiwanya. Seseorang kan mudah terluka dengan dunia ini, kan kita mudah kecewa dengan dunia ini, tidak tercapai kecewa, begitu ya, tidak dapat tujuan kecewa tentang dunia ini. Obat yang paling dapat memberikan, menyembuhkan dengan sempurna itu adalah bila kita dapat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan hadir di dalam segala bentuk kehidupan kita. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah para kekasih Allah, guru-guru kita itu tidak dapat atau tidak sampai dilewati oleh kesedihan dan kekhawatiran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, di surah Yunus di ayat 62. Ingatlah, para kekasih Allah itu mereka tidak pernah sedih, tidak pernah khawatir. Loh, apa persoalannya gitu ya? Kita rasanya kok sering sedih di dunia ini, sering susah begitu ya. Apa penyebabnya, apa begitu? Karena mereka mencintai Allah dengan segenap jiwa raganya. Nah, jadi nggak kesentuh oleh dunia. Dia sudah ridha kepada Allah. Karena itulah zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Akan merasakan manisnya iman. Nah, ini rasa manis inilah nanti berangkatnya seseorang akan mencintai Allah. Zaqa ta'mal iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Ada 3 syaratnya. Radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Ini untuk membangun ridha di dalam jiwa ini tidak mudah. Nah, maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar pada surat At-Takwir ayat terakhir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum an
يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هو إلا ذكر للعالمين. Tidak ada Al-Quran itu illa dzikrun, kecuali merupakan peringatan lil alamin, bagi alam semesta. Tentu yang diajak bicara adalah manusia dan jin, karena manusia dan jinlah yang dibekali oleh Allah dengan akal. Liman sya'a, liman bagi orang sya'a yang mempunyai kehendak minkum di antara kalian, ayyastaqim, untuk hidup dengan lurus mengikuti kebenaran. Wa ma tasya'una, dan kalian tidak dapat berkehendak, illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Siapa dia? Rabbul alamina, yang sang pengatur alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Al-Quran datang dalam rangka memberikan peringatan. Kenapa? Karena jiwa kita itu sering lupa ya. Makanya tazkirah ya, fadzakir in nafa'atiz dzikrah. Kita tuh sering lupa, bukan tidak tahu, sering lupa kepada tujuan. Mengapa lupa? Ya karena dunia itu indah menawan. Inna dunya hulwun khadiratun, ujar Rasulullah. Sesungguhnya dunia itu manis dan menggairahkan dunia. Maka orang yang telah tertipu dengan dunia, dia akan lupa dengan akhirat. Karena lupa, maka cara agar supaya diri kita terus menerus ingat kepada tujuan yang sebenarnya adalah dengan Al-Quranul Karim, ya, dengan ngaji, memberikan waktu kepada diri ini agar supaya dapat memberikan peringatan kepada jiwa kita sendiri. Karena satu-satunya cara untuk supaya istiqomah, liman sya'a minkum ayyastaqim, itu istiqomah di jalan lurus ya. Cara satu-satunya cara adalah dengan cara ngaji, nggak ada yang lain. Karena informasi itu kan membangun motivasi, mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Itu informasi. Maka ketika informasi yang kita dapatkan itu adalah informasi yang bukan dari Allah dan Rasulnya lewat para guru-guru kita, tentunya yang akan kita lakukan yang kita dengar itu. Sementara sesuatu yang datang dari Allah jarang atau hampir tidak pernah kita dengar, bahkan menyombongkan diri. Nah ini sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika kita dengar informasi, akan terbangun di dalam diri kita motivasi, dorongan untuk berbuat kebaikan. Itu satu-satunya cara agar supaya diri kita dapat istiqomah di jalan Allah. Dengan cara apa? Memberikan waktu. Kalau Imam Sayyidina Ali itu menyatakan paling tidak seseorang itu di dalam seminggu itu 2 kali untuk ngaji. Ya setiap hari ya lebih baik, malah lebih bagus begitu. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang penting istiqomah sholatnya, istiqomah sabarnya, istiqomah segala macam kebaikan yang kita lakukan, itu akan melahirkan karomah. Karomah itu apa? Tidak usah terlalu jauh. Karomah itu tidaklah harus yang di luar
akal kita tidak harus bisa berjalan di atas air, tidak harus begitu karomah itu. Yang namanya karomah itu adalah hidupnya itu tenang, anak-anaknya sehat, keluarganya sehat, jauh dari kesedihan dan kesusahan, hidupnya bahagia, itu karomah. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah secara sederhana itu begitu. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka janji Allah ini akan dilanjutkan di saat sakaratul maut dan di saat alam kubur. Nah ini dia, ini yang terpenting. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah 41 ya, surat 41 surat Fussilat, di ayat 30 Allah sampaikan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ini bagi orang beriman ayat yang membahagiakan. Bisa pian buka nanti di rumah surat Fussilat surat 41 ayat 30. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah itu penting supaya tidak terjadi namanya mantan penghafal Al-Quran, mantan orang sholat, jadi mantan semua. Kita aja gak suka sama mantan ya, gak enak. Mantan itu gak enak. Ingat tapi gak bisa ya kan, namanya juga mantan. Karena itu sahabat sekalian, penting istiqomah ini penting. Untuk apa? Untuk mengantisipasi intervensi iblis ke dalam diri kita. Jadi kalau orang beriman itu istiqomah, setan nggak bisa, sudah angkat tangan dia. Angkat tangan setan. Kalau sudah istiqomah. Mau digoda kayak apa lagi coba? Wong prinsipnya saya wajib istiqomah, walaupun seminggu hanya 4 kali misalnya. Ya. Wajib istiqomah. Sesuai dengan waktu yang saya miliki, saya maghrib di sana, subuh di sana, duhur di sana, asar di sana. Istiqomah. Nah, ini sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Kalau sudah demikian, apa kata Allah? Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun kepada mereka dan Allah menyatakan, malaikat, jangan engkau kasih susah mereka, bahagiakan mereka, jangan sampai engkau memberikan kesusahan kepada orang yang istiqomah. Ini konstitusi. Jadi kalau malaikat misalnya memberikan kesusahan di saat sakaratul maut, itu berarti melanggar konstitusi. Loh iya, ada aturannya. Jadi tidak boleh malaikat memberikan kesusahan kepada orang yang istiqomah. Allah takhafu wa la tahzanu. Terus wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa abshiru, berikan kabar gembira malaikat. Ujar Allah, ini malaikat tidak akan pernah korupsi, tidak akan pernah nyeleweng, tidak akan pernah selisih dengan perintah Allah. Pasti akan dilakukan oleh malaikat, karena malaikat tidak mempunyai potensi untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat sekalian, janji Allah pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Yang penting syaratnya istiqomah. Nah, istiqomah yang mana? Istiqomah kebaikannya, sholatnya istiqomah, mintanya, doanya kepada Allah istiqomah, walaupun belum dikasih sama Allah. Doa dari zaman dulu itu sampai sekarang belum dikasih, tidak usah putus asa.
Barangkali Allah memang suka dengan doa kita, dengan rengekan kita, dengan tangisan kita. Allah suka, walaupun tak dikasih, ternyata Allah sudah sediakan sesuatu yang lebih baik kepada diri kita. Pernah tahu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu doa kepada Allah itu puluhan tahun Pak, minta anak. Dari sejak mulai nikah, ya bujang nggak mungkin lah bujang minta anak. Bujang minta anak kayak apa caranya? Sejak dia punya istri, minta kepada berdoa itu hampir 100 tahun tuh berdoa. Nah, tapi Nabi Zakaria apa dia bilang? Wahai Allah, aku tidak akan pernah putus asa dan aku tidak merasa lelah untuk berdoa kepadamu. Usia 110 tahun baru dikasih anak sama Allah. Berapa tahun tuh? Dari mulai nikah 110 tahun baru dikasih anak. Masya Allah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, maka kita ini kalau sudah istiqomah gitu ya, istiqomah, itu setan sudah angkat tangan. Nah itu tadi, orang yang istiqomah akan Allah berikan malaikat pada saat sakaratul maut. Itu malaikat akan turun, tatanazzalu alaihimul malaikat, turun temurun. Artinya yang turun malaikat itu bukan hanya satu, rombongan malaikat itu turun kepada mereka dan memberikan kabar gembira agar supaya tidak susah. Kenapa seperti itu? Karena setan pada saat itu berebut Pak, berebut untuk menggoda manusia. Karena itu kita kan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Setan berebut untuk baik kamu waktu hidup tidak bisa aku goda, tapi nanti pada saat sakaratul maut. Tetapi Allah sudah menyediakan amunisi juga. Turunlah malaikat untuk menghalangi mereka itu. Nah, gitu dia. Syaratnya apa? Istiqomah. Nah, itu dia sahabat sekalian. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada mereka bagi orang yang istiqomah di jalan Allah. Maka yang terakhir adalah wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi kalian tidak punya kehendak, ujar Allah, kamilah yang punya kehendak. Maka pada saat kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan kami dapat melakukan kebaikan. Karena melakukan kebaikan itu awalnya kan dari kehendak. Dan punya kehendak dulu untuk melakukan kebaikan, baru dilakukan. Itu seluruh kebaikan yang ada di dalam diri kita yang berhubungan dengan kebaikan adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diri kita semuanya tidak dimatikan oleh Allah, kecuali malaikat telah turun banyak sekali dan melindungi diri kita atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Persyaratannya adalah istiqomah. Semoga kita semuanya diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga diri kita tidak dimatikan oleh Allah kecuali telah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.